Namaste, Andariki. Welcome to Sunrise Unfiltered podcast. We have so many Orange Army fans with us. We have Harish Bro, Kartikeya, Shreyans, Vinay, Rijul Shah, Rakesh, Suryateja Bro, Hari Bro. సో ఈ సీజన్ అయితే మనందరికీ లైక్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక హైని ఇస్తుంది. నా ఫ్యాన్స్ కూడా అదే హైలో ఉన్నారు. ఈ సీజన్లో కొత్తగా ఏమనిపిస్తుంది, హై ఏముంది? ఫస్ట్ మన సీనియర్ మెంబర్ సూర్యతేజ బ్రో నుంచి So, firstly, it was pretty disappointing. Last 3 seasons, we didn't have satisfactory performance from Sunrisers, where we had to compromise on a lot of things, deal with a lot of disappointments. As a fans community, we had a lot of things to be worried about. So, adi patapanchal chestu first match lone, the way we went close to chasing that kind of a target so confidently, like everybody firing right from openers, and then we had a very good middle order, of course, due to a little bad luck. And then the second match, the way we followed up with Mumbai, and then the way we played, fundamentally there was so much core approach was driven by aggression on and that do or die attitude. No, I'm going to go after every single ball. I'm going to play like I've been. And that was something which came because of Pat Cummins, who wanted to tell consistently that, okay, we're going to go after every team. We're going to be aggressive. We're going to play like, fire. And that showed literally the way we went to bat in power play, or the way we killed the game in certain chases. And that, I think, made all the difference this season. And every match we had such satisfactory. Even when we, lost a match in GT, or we had that slight miss on KKR, we still were satisfied. Oh no, we did well here and there. Things keep happening, and at the mid level, 5 wins, we are at the tabletop position, and we are comfortably placed. All of this shows that aggression and that intent and the way people are having that positive attitude on the field, that made all the difference this season. సీజన్లో మనం చూస్తే లాస్ట్ సీజన్కి ఈ సీజన్కి కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తున్నది, కొంచెం చేంజ్ అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఇంప్రెసివ్ అనిపించింది ఈసారి ఒక ఈ హై ఇంతగానం రావడానికి మనకి అసలు ఏమేం చేంజెస్ మీకు విజిబుల్ గా కనబడుతుంది? అసలు ముందుగా అయితే ఇంటెంట్ బ్రో. ముందు మనము 140, 150, 160 వెళ్తే యావరేజ్ 180 కొడితే ఎక్కువ కొట్టేసాం రా బాబు అనిపించేది. ఇప్పుడు చూస్తే ఇంటెంట్ ఉంది. ఎలా అంటే కొట్టాలి కాబట్టి కొట్టేస్తున్నాం. ఆర్సీబీ మ్యాచ్ చూస్తే, ఐ మీన్ వాళ్ళ దానికి మన దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, వీ వర్ జస్ట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బాల్ 1 ఎండ్ దాకా, ఎక్కడ మధ్యలో ఆగకుండా. లైక్ మేబీ అది క్యాప్టెన్ నుంచా కోచ్ నుంచా ఏమో తెలియదు, కానీ ఇట్స్ ఆల్ నెవర్ డై యాటిట్యూడ్ లానే ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ వేరే మధ్య చూస్తే బోర్ కొడుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 6 overs స్కోర్ 66-65 కూడా ఇంతేనా, మా వాళ్ళు అయితే 100, 120 కొట్టేస్తారు అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ లైక్ హౌ దే ప్లే ఇన్ ద నెట్స్. అంటే చుట్టూ ఫీల్డర్ ఎవరు లేరు అనుకుని ఆడుతున్నట్టు ఉంది. సో ఐ థింక్ దాట్స్ వన్ థింగ్ వాట్ హస్ చేంజ్డ్ ముందు సీజన్ కి ఈ సీజన్. కమిన్స్ అన్నాడు కదా, లైక్ ఈ 2020లో 140, 150 కొడితే ఏమొస్తుంది, 9 out of 10 matches you're anyways going to lose. సరిగ్గా కొట్టే ఓడిపోండి. దట్స్ వండర్ఫుల్. ఐ థింక్ వచ్చే వరల్డ్ కప్ లో మనలో ఇలానే ఆడితే బెటర్. సో యాక్చువల్లీ రిజుల్ బ్రో, how are you seeing the team's performance, and also are we actually into that league of terrifying opponents? So what do you feel? Yes, actually, if you look at it, like when we started the tournament or when the auctions happened, we know that we had a great pool of talent, but we always were worried about repeating the mistakes which we had committed last season. Like we did not score big in the power play. Death overs, we were too much reliant on Bhuvneshwar Kumar and Natarajan. So Natarajan is good, but Bhuvneshwar we were having to use 2 overs of his last season. So when we started this season, we again started with Mayank Agarwal, Tripathi not starting too well. So it felt like it is going to repeat. But suddenly the approach changed, and now we can see the results. Now we can see that everyone is actually terrified. Whatever Pat Cummins said, that we are going to terrify the opponents. And most of the strategies, if you look at it, right, now opponents, before even entering, see, Delhi started with Lalit Yadav because they thought for the Pacers, they are hitting the Pacers. They already got terrified with the previous results. They started with Lalit Yadav.
and he went for more runs. So opponents are already, kind of um, scared, and that is a good thing to terrify. So I'm hoping even RCB will once again start with Will Jacks. They will not make use of the swinging conditions, and we will again pile up a bigger score tomorrow as well. మనం చూసినట్టయితే ఈ సీజన్లో మన టీంలో కొంతమంది కొత్త ప్లేయర్స్ యాడ్ అయినారు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ చూసుకుంటే కొంచెం చేంజ్ వచ్చింది. అంటే ఎవరి అడిషన్ వల్ల మన టీంలో ఒక జోష్ వచ్చింది, ఒక బూమ్ వచ్చింది. కార్తికేయ ఏమన్నా డెఫినెట్ గా ప్యాట్ కమిన్స్ అనే చెప్పొచ్చు అన్న. ఎందుకంటే ఎప్పుడు లేనంత జోష్ తెచ్చాడు, అగ్రెషన్. మనకు కూడా పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చాయి ప్యాట్ కమిన్స్ పిక్ చేయగానే. విటిసి కొట్టాడు, WTC కొట్టాడు, వరల్డ్ కప్ విన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఒక అగ్రెషన్ అందులోకి టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఒక ప్లేయర్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదంటే వాళ్ళు త్వరగా రిప్లేస్ చేస్తున్నారు. అండ్ యంగ్స్టర్స్ ఉన్న టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. లైక్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, షాబాజ్ అహ్మద్ ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి యాడ్ అవడంతో అంటే ఒక త్రిపాఠి లాంటి ప్లేయర్ ఆడకపోయినా మనం సర్వే అవుతున్నాం. మంచి పెద్ద ప్లేయర్ బెంచ్ లో పెట్టి. Yeah, so I think I'm thoroughly satisfied this season with SRH's performance. One, because obviously it's a huge delta from where we have been in the previous seasons. First thing. Second thing, that somewhere the team is able to read the aspirations of us fans. Abba we'll go 3 years nunchi chala disappointed unnaru. It's time to really get them back into the groove and a feeling to perform chesaru. And that's very important. Like in a franchise cricket, it's important to be with the aspirations of fans. Like there are complaints here and there about how but ultimately the way we've defended those totals on a batting pitch, that was showing. The second thing, the defensive approach from the teams. Okay, this is SRH, we need to handle them differently, and that positive approach in the team, those are very, very satisfying. And the thing that was winning us matches know that okay, the next 7 matches are even the back end of the tournament మనం చేయగలం అనే ఫీలింగ్ చాలా సాటిస్ఫైయింగ్ ఉంది. సో లైక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వస్తే ఎంతో కొంత భయం ఉండేది ప్రీవియస్లీ. అబ్బాయి ఏమవుతురా ఈ మ్యాచ్, వీళ్ళు ఈ ప్లేయర్స్ ఎవడొచ్చినా అసలు ఫరక్ ఉండట్లే, వెళ్ళి జస్ట్ డైరెక్ట్ take a shot on the spot లాగా అయిపోయింది. And that, I think the mindset, our aggression is really making all the difference. And again, like as Pat Cummins said in the post match, he said it will not work every match. Though match is backfire avvachu, law of averages will always come into play. But point endante, it will keep us in a good space because we'll probably not regret a performance or two saying that in aadameda aadan, because Abhishek Sharma going for that shots and missing a couple of half centuries, he still didn't regret it. He was like smiling and going out because he's. నాకు ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్ వచ్చేసి అభిషేక్ శర్మ. అంటే లాస్ట్ సీజన్ కూడా స్పార్క్స్ అప్పుడప్పుడు చూసాం, కానీ ఈ రేంజ్ లో ఆడుతుంటే నిజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ అయితే నాకు అదే సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్. సెకండ్ వచ్చేసి యూజువల్ గా SRH మేనేజ్మెంట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫెయిల్ అవుతున్నా కూడా సమ్ బ్యాట్స్మెన్, సమ్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు స్టిక్ అయి ఉండేవాళ్ళు. లైక్ ప్రియం గార్గ్ కానీ, రాహుల్ త్రిపాఠి కానీ కంటిన్యూస్ గా ఛాన్సెస్ వచ్చేవి. కానీ ఈసారి త్వరగా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అలా మూవ్ ఆన్ అవ్వడం వల్లే నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చాడు ప్లేయింగ్ 11 లోకి. మీరే కంటిన్యూగా ట్వీట్ చేస్తూ ఉన్నారు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి రావాలని. ఈ కేమ్ టు టీమ్ వెరీ క్విక్లీ. ఆ చేంజ్ నిజంగా నాకు చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది. యూజువల్ గా చాలా స్టిక్ ఆన్ అయ్యి కొంత ప్లేస్, ఈవెన్ టామ్ మూడీ కూడా అలా ఓపిక్ గా ఉండేవాడు ప్లేయర్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నా కూడా. కానీ ఈసారి ఆ చేంజ్ కనపడింది. అయితే ఒక రకంగా కొంచెం భయం కూడా ఉంది. 260, 270 కొట్టినా కూడా ఆల్మోస్ట్ 230, 240 వరకు అపోజిషన్ టీం వాళ్ళు వస్తుంటే కొంచెం భయంగానే ఉంది, ఎస్పెషల్లీ భువనేశ్వర్ బీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్. కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో నట్టు బోలిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేసింది. వీఆర్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్ అనిపించింది. నా అట్ ప్రెసెంట్ నేను అనుకోవడం అయితే విల్ బి రీచింగ్ ఫైనల్స్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. నాకైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. ఇంత ఫియర్లెస్ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అవతల వాళ్ళకి చాలా కష్టం హ్యాండిల్ చేయడం కూడా. మన ఫ్లాట్ పిచ్చెస్ పైగా అయితే కొంచెం స్లో డౌన్ అయితే కొన్ని పిచ్చులు అంతేగాని. నితీష్ పాయింట్ అయితే కరెక్ట్. ఎందుకంటే నితీష్ హైయెస్ట్ స్కోర్ కూడా అరౌండ్ 20 ఉండే ఈ మ్యాచ్ మన డెబ్యూట్ చేసే ముందు. సో అట్లాంటి ప్లేయర్ ని తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. సో తీసుకున్నారు అంటే అది పెద్ద రిస్కీ మూవ్. అండ్ రిటర్న్స్ కూడా అట్లనే వచ్చినాయి, రివార్డ్స్ కూడా. హాయ్ బ్రో అందరికి. సో ఈ సీజన్ రైట్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్ SRH చాలా మంచి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆప్షన్ లో మంచి ప్లేయర్స్ ని కొనడం కానీ, సో అదంతా వర్కౌట్ అయింది. అండ్ ఈ సీజన్ T20 బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ IPL కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు అయింది. అండ్ మనం ఈ సీజన్ మెయిన్ మన కీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్యాట్ కమిన్స్.
మనకి భువి బౌలింగ్ లో ఆఫ్ డేస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్యాట్ కమిన్స్ వచ్చి బ్రేక్ త్రూస్ ఇవ్వడం బౌలింగ్ లో, అండ్ ఎవరైనా బౌలర్స్ రన్స్ కి వెళ్తుంటే వచ్చి వాళ్ళని బ్యాక్ చేయడం. మీరు చూసుకుంటే పంజాబ్ గేమ్ లో కునాద్ కత్ ని లాస్ట్ ఓవర్ లో రన్స్ కొట్టారు, అయినా సరే వచ్చి బ్యాక్ చేస్తున్నాడు. సో అది బౌలర్స్ కి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. నితీష్ కుమార్ కూడా చెప్పాడు, ఐ మీన్ ప్యాట్ కమిన్స్ దగ్గరకు వచ్చి నాకు స్లోవర్ బాల్ నేను బాగా చేస్తా అంటే నీకు బిలీఫ్ ఉంటే దాన్ని వర్కౌట్ చేయమని. సో ప్లేయర్స్ కూడా డెలివర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఓపెనర్స్ కూడా చాలా మంచి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. అభిషేక్ శర్మ ఫాస్టెస్ట్ 50 ఇన్ ఐపీఎల్. హాయ్ బ్రో. యాక్చువల్గా నేను అనుకున్నది ఏంటంటే సీజన్ స్టార్టింగ్ లో ద కాంపోజిషన్ ఎలా సెట్ అవుద్ది, ఏ విధంగా వెళ్తారు అనే టెన్షన్ ఉండే. అండ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ జరిగిన విధానం చూస్తే ఫస్ట్ లో బాగా బౌలింగ్ పడి తర్వాత స్లో డౌన్ అయ్యి రస్సెల్ అటాక్ అవ్వడం, అది ఈవెన్ ప్రీవియస్ గా చూసుకుంటే అది 200 స్కోర్ చూసుకుంటే ఈ టార్గెట్ మనం కొట్టగలమా ఈవెన్ 150 అయినా అనే సిచ్యువేషన్ నుంచి మ్యాచ్ కి చాలా దగ్గర వరకు వెళ్ళి మనం ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా, అంటే మనకు కావాల్సిన అగ్రెషన్, ఓకే విన్నర్ లాస్ ఎలా అయినా సరే మనం ఈ మ్యాచ్ ఆ ప్లేస్ వరకు వెళ్ళామని చెప్పేసి అది ప్రూవ్ చేశారు. ఆ మ్యాచ్ అనేది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంటే ఆ పాజిటివిటీ అనేది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మ్యాచెస్ కి చాలా హెల్ప్ అయింది. అంటే అక్కడ ఒక్క ప్లేయర్ ఆడకపోయినా ఈవెన్ షాబాజ్ ఆ లాస్ట్ లో అవుట్ అయిపోయినా సరే అది నో వరీస్. అంటే ఎందుకంటే అప్పటి వరకు బాగా ఆడారు, ఆ బాల్ అది సరిగ్గా అవ్వడం వల్ల అవుట్ అవడం అది వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా లేదు. కానీ ఆ ప్లేస్ వరకు 18 balls 60 runs అనేది నెవర్ థాట్. అంటే ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చూడలే వేరే అదర్ టీమ్స్ లో కూడా. అది పాసిబుల్ అవుతాది అని క్రియేట్ చేసింది కమిన్స్ మన క్లాసిన్ అండ్ షాబాజ్ అహ్మద్. అది ఒక్కటే కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్. కానీ మిగతా అన్ని మ్యాచెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో పాయింట్ టు పాయింట్ బౌలింగ్ లో ఇప్పుడు మనం 280 ప్లస్ కొట్టినప్పుడు వాళ్ళు 260 వరకు వచ్చారు అని అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. అది మనం ఒక 25 runs మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామని చెప్పి ఆ దీంట్లో బిల్డ్ చేసేలాగా ప్యాట్ కమిన్స్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఎక్కడ పాజిటివిటీ అంటే మనకి లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే అయిందో 199 కి రీసెంట్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసిన విధానం చూస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు కొట్టారు, మనం కొట్టాం, మనం కొట్టిన ఒక 80% లో వాళ్ళు కొట్టారు. కానీ ఆ మిడిల్ ఓవర్స్ లో బౌలర్స్ ని రిప్లేస్ చేయడం కానీ, నీకు ఆల్రెడీ అక్కడ మార్కెండ్ 2 wickets తీశాడు, కానీ సేమ్ మిస్టేక్ మళ్ళీ ప్రీవియస్ గా అయ్యిందంటే మళ్ళీ రాకూడదు అని చెప్పేసి నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి వేయడం, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి స్టబ్స్ వికెట్ తీయడం, ఆ బిలీవ్ ని నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడం, నటరాజన్ ఇచ్చాడు, చాలా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఇప్పుడు సేమ్ డీసీ మీద ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో అది కమింగ్ మ్యాచెస్ లో కూడా ఇదైతే మాత్రం మనం ఫైనల్స్ లో ఈజీగా వెళ్తాం, కప్పు కూడా ఈజీగా కొడతాం. ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఉందో ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచెస్ అంటే ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ ఒక టెన్షన్ ఉండే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఓకే రేపు ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ ఉంది, రేపు ఒక 280 270 కొడతారా, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది కూడా. ప్రతి ఒక్కరు ఇది అంత పాజిటివ్ క్రియేట్ చేయించాడు ప్యాట్ కమిన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, షాబాజ్ అహ్మద్. ఇది ఒక యంగ్స్టార్స్ మన దాంట్లో ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు అని చెప్పి నేనైతే అనుకోలేదు. అది నితీష్ కుమార్ రెడ్డి మన లోకల్ టాలెంట్, ఎలాగైనా ఒకటి 2 మ్యాచెస్ వస్తాయి, ఏమైనా ఛాన్సెస్ వస్తాయి, యూజ్ చేసుకుంటాడు, అది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. 1-2 మ్యాచ్లో యూటిలైజ్ చేసుకున్నా సరే ఒక పాయింట్ ఓకే ఒక బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడు అనే అవుతాడు అనుకుంటే, తను వచ్చిన సిచ్యువేషన్ కూడా ఎలా అంటే సిఎస్కే మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్ట్రైక్ రేట్ చూసుకుంటే 80 స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది. మనందరికీ తెలుసు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి డొమెస్టిక్ లో బాగా ఆడాడు అని చెప్పేసి. చూసిన వాళ్ళు అవుతారు, ఏంది 80 స్ట్రైక్ రేట్ ఉన్నని పంపించాడని చెప్పి. ఆ 6 కొట్టిన విధానం చూసినా, ఆ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ పంజాబ్ తో ఆడిన విధానం చూసినా సరే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసింది దాన్ని. అది కమింగ్ మ్యాచెస్ లో కూడా, ఈవెన్ మొన్న మ్యాచ్ లో కూడా, డీసీ మ్యాచ్ లో కూడా 6 overs 125 అయిపోయిన తర్వాత 4 wickets పడిపోయిన తర్వాత ఆయన ఎవర్ థాట్ 260 ప్లస్ వెళ్తుంది అని చెప్పేసి. 200 220 వరకు వెళ్తుంది అని చెప్పి అనుకున్నాను తప్ప, షాబాజ్ అహ్మద్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఆ ఫైనల్ ఓవర్స్ లో ఏదైతే ఉందో డెత్ ఓవర్స్ లో వాళ్ళు ఆడిన విధానం చాలా బాగా అనిపించింది. అది కంటిన్యూ అయితే మాత్రం ఈసారి కప్ మనం ఈజీగా కొట్టొచ్చు. ఒకటే మైనస్ ఏంటంటే బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో నటరాజన్ కి, కమిన్స్ కి, భువనేశ్వర్ కుమార్ కొంచెం తను ఇప్పుడు ఇస్తున్న సపోర్ట్ లో మొన్న వేసిన బౌలింగ్ ఓకే, ఎర్లీ వికెట్స్ కానీ తీస్తే మాత్రం మనం ఈసారి బాగా మంచి పొజిషన్ లో ఉంటాం. మనం అంత హై స్కోర్స్ కొట్టాము, ప్రతి మ్యాచ్ హై స్కోరింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే స్టార్టింగ్ 3 overs లోనే 60s 50s వచ్చేసే వరకు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒక భయం ఉంటుండే నాకు.
ఫస్ట్ 3 overs లోనే 50-40 వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ మ్యాచ్ ఈసారి అసలు భయమే లేదు. అంత స్కోర్ వచ్చేసే వరకు లైక్ మనం ఎప్పుడు చూడలేదు లాస్ట్ 3-4-5 ఇయర్స్ నుంచి అసలు పవర్ ప్లేలో 50 దాటడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు 3 ఓవర్స్కే 60s చూసే వరకు అసలు టెన్షన్ రావట్లేదు ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచెస్ అంటే. ఒకప్పుడు ఎంత టెన్షన్, మనం లో స్కోరింగ్ కొట్టి డిఫెండ్ చేస్తుండే వాళ్ళు. ప్లస్ ఇంకేంటంటే మొన్న మ్యాచ్ డీసీది కాదు, నేను పంజాబ్ మ్యాచ్ వీఆర్ 45-4. ఆ తర్వాత మనం 182 కొట్టి దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడం. అందులో మెయిన్ ఏంటంటే నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఇంకా సమద్, షాబాజ్ వీళ్ళు ఫినిష్ చేసి ఆ రోజు ముగ్గురు ఫారెన్ బ్యాట్స్మెన్ ఫెయిల్ అయిపోయారు. ఓకే, 20 runs 18 runs ఏమో కొట్టాడు, కానీ స్టిల్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయినా కూడా మనం 182 కొట్టి దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకున్నాం. ఆ పిచ్ లో 182 కొట్టి డిఫెండ్ చేసుకోవడం అసలు జనరల్ గా అప్పుడెప్పుడో సిఎస్కే పైన ఇలా అయింది. 3 ఫారెన్ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయిపోతే ప్రియాంక్ గర్గ్ అండ్ అభిషేక్ శర్మ 160 కొట్టి డిఫెండ్ చేసుకున్నారు. సేమ్ అన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అంటే ప్రతి ప్లేయర్ ఆ మ్యాచ్ తర్వాత అర్థమైంది అంటే మన వాళ్ళది స్ట్రాటజీ. ఈవెన్ ఫారెన్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఫెయిల్ అయినా కూడా డొమెస్టిక్ బ్యాట్స్మెన్ బాగా ఆడుతున్నారు. ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఆ మ్యాచ్ తర్వాత. మేబీ మనోళ్ళు కమిన్స్ ఆ రోజు కూడా పోస్ట్ మ్యాచ్ లో క్లియర్ కమిన్స్ చెప్పాడు 150 థింగ్ 180 టార్గెట్ చేస్తేనే మనం గెలుస్తాము, 150-160 కొట్టి ఓడిపోయే కంటే 180 ట్రై చేసి ఓడిపోవడం బెటర్ అనేది. ఈ మైండ్ సెట్ సగం చేంజ్ చేసింది. సో మోర్ ఓవర్ మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం పవర్ ప్లే ఇయర్ గేమ్ చేంజర్ అంటే పవర్ ప్లేనే. అభిషేక్ శర్మ అండ్ హెడ్ ఆడడం వల్లనే హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇస్ డన్ దేర్ ఓన్లీ. స్పిన్ వేస్తే హెడ్ కోసం అని స్పిన్ తీసుకొస్తా ఉంటే అభిషేక్ శర్మ కొడుతా ఉన్నాడు. ఫాస్ట్ లో ఎలాగో హెడ్ ఉతికేస్తున్నాడు. ఇంకా మోస్ట్లీ పాజిటివ్ బౌలింగ్ గురించి అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మన వాళ్ళు 260-270 కొడుతున్నారు కాబట్టి అవతల వాళ్ళు ఇంకా తప్పదు 280 చేసి చేయాలి అంటే బాల్ 1 నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి ప్రతి బాల్ డెత్ ఓవర్స్ లాగా ఆడుతున్నారు. ఈవెన్ మనం ఆర్సీబీ మ్యాచ్ చూసుకుంటే వాళ్ళు 79 కొట్టారు పవర్ ప్లేలో. ఫాఫ్ అండ్ విరాట్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తే అంత కొట్టే వాళ్ళు అసలు కాదు. మోస్ట్లీ వెరీ రేర్ కేసెస్ ఫస్ట్ బాల్ నుంచి ఆడేవాళ్ళు కాదు. ఆ రోజు చూస్తే విరాట్ కోహ్లీ హెడ్ చేసా ఎన్ని 4 వెళ్ళాయి. మెయిన్లీ విరాట్ కోహ్లీ నుంచి అలాంటి షాట్స్ ఉండవు. మనం 280s-260s కొడుతున్నాం కాబట్టి అవతల వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా వచ్చి ప్రతి బాల్ హిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అంత స్కోర్స్ వెళ్తున్నాయి. ఈవెన్ మనం ఫస్ట్ బౌలింగ్ చేసిన ఆ మ్యాచ్ కూడా వి రిస్ట్రిక్టెడ్ సిఎస్కే విత్ ఇన్ 160. కేకేఆర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వీ హావ్ డన్ వెరీ వెల్. రసల్ వచ్చి కొట్టినందుకు 200 వెళ్ళిపోయింది. బౌలింగ్ కూడా అంత వరి కాదు. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఫస్ట్ బౌలింగ్ చేస్తా ఉంటే ప్రతి ఆపోనెంట్ కి ఒక ఫియర్ ఉంటది, వీళ్ళు 200 అనే మైండ్ సెట్ తో వెళ్తారు. ఒకవేళ అది స్లో పిచ్ అయింది అనుకో దొరికిపోతారు వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్స్. అండ్ మనకు అది అడ్వాంటేజ్. కమిన్స్ చెప్పినట్టు మ్యాచ్ రాకముందుకే సగం వాళ్ళ మైండ్ సెట్ తో ఆడుకుంటున్నాం ఈ సీజన్. It's not about how it's a Rocky movie though, Rocky it's not about how far, like how you fall, it's how hard you fall, you get up and you come back. That's the kind of response, every SRH is on literally everybody's lips right now, and that's the kind of difference we can make. And Twitter lo annattu, see, it's not just like one performance or like one moment in the match. It's about a win which always gives us a high. A win ichina high edi ivvalu, a performance ichina high edi ivvalu, and that is what will keep us going. And I think we've just moved from being like a player dependent team to a more agnostic team, that we will perform as a unit. And I think that is one of the greatest reasons. And you can see that that is a philosophy change. Even in SCC, right, we were previously dependent on say a Markham or a bit of Jansen. Now not anymore. Even an Otniel Bartman will come, or somebody will come and really crunch the last over, or somebody else would pick up wickets previously. When Sisanda Magala went away, somebody else came. It made a lot of difference, right? So that changed genuinely for Sunrisers, and that is showing up in SRH also. And most importantly, there is a sense of freedom. Like even Abdul Samad is playing freely. He was under a lot of pressure, and I think that will really go a long way and really get us a lot of rewards, not just for this year, but for the next 3-4 years. I'm very confident. And I really sincerely hope that 26th May, we are lifting the trophy, in the final, and rejoice that moment. I think I will, that emotion I can manifest or
visualize it itself is giving me goosebumps. I'm really, really hopeful we do that. యా యాక్చువల్లీ ఒక గుడ్ పాయింట్ చెప్పినావు బ్రో. అది ఏంటంటే అబ్దుల్ సమద్ గురించి. ఎందుకంటే మనం 2020లో అబ్దుల్ సమద్ తీసుకుందాం అండ్ లిటరల్లీ వెయిటెడ్ 3 seasons మనోడు మెచ్యూర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ రావడానికి. సో ఫైనలీ మనకి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ అబ్దుల్ సమద్ మన టీంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఎందుకంటే ఫినిషర్ రోల్ చేయడం ఆ ఏజ్కి అంత ఈజీ కాదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్, ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక రిలయబుల్ ఫినిషింగ్ యూనిట్ అనేది లేదు. ఓన్లీ సాడ్ థింగ్ మళ్ళీ మెగా ఆప్షన్ వచ్చేసింది అబ్దుల్ సమద్ పోస్ట్పోన్ చేసే వరకు. యా ఇది మనకు జరిగేదే కదా. మంచి ఎక్కువ రోజులు ఉండదు. ఈసారి ఉంటదేమో అనిపిస్తుంది మంచి ఆ పాస్ట్ అదలాగా టర్న్ అవుతుందేమో. యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు అంటే రీసెంట్ గా ఒక న్యూస్ వచ్చింది. లైక్ మెనీ బిగ్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ టు రిటైన్, లైక్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎ థాట్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ 8 players. సో దే ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు రిటైన్ 8 players అని వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ SRH performance and after seeing SRH batting unit going berserk like this, do you think other big teams will even allow us to retain 8 players? మనం అసలు 8 players రిటర్న్ చేసుకొని ఇస్తే అవి మనం చేసుకుంటే మన టీం మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అయింది కదా. యా అదొక కరెక్ట్ పాయింటే. కాకపోతే ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ ఆల్ టీమ్స్ కదా. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకొని 8 players ఇప్పుడు మన టీంలో ఎలా అయితే ఉన్నారో సేమ్ అదర్ టీమ్స్ లో కూడా ఉన్నారు. అది ఒకళ్ళకి ప్లస్ అవ్వచ్చు, ఒకళ్ళకి మైనస్ అవ్వచ్చు. అవును, కొన్ని టీమ్స్ అంటే చిన్న టీమ్స్ ఉంటాయి కదా, పంజాబ్ లాంటివి ఒప్పుకోవచ్చు నాకు తెలిసి. ఆక్షన్ అదే పెద్ద టీం. బిగ్ పర్సన్ నుంచి కేకేఆర్ కూడా చాలా లూజ్ అవుద్ది. 8 players అంటే కేకేఆర్ కూడా బాగా బెనిఫిట్ అవుద్ది. యాక్చువల్లీ ఈ పెద్ద టీమ్ ఐ మీన్ బిగ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ స్టార్ స్టడెడ్ టీమ్స్ అన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు 8. మన గురించి ఆలోచించరు. మనం 8 అలో చేస్తే SRH కి వీళ్ళందరూ ఉంటారని ఆలోచించరు. మెయిన్లీ వాళ్ళ స్టార్ ప్లేయర్స్ ని వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకోవాలనుకుంటారు కాబట్టి సో దే విల్ పుష్ ఫర్ 8. ఓన్లీ DC అండ్ పంజాబ్ మాత్రమే అపోజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఈవెన్ రాజస్థాన్ కూడా రిబూల్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫారెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారేమో ఎక్కువ. ఈవెన్ 8 players అని అంటున్నారే కానీ ఫారెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అది 2కి కానీ కుదించారు అని అంటే అప్పుడు మనం ఇబ్బంది పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ వీ లిఫ్ట్ ద కప్, ఓకే అది 8 ఉంటే 3 ఉంటే మాత్రం మనకి చాలా బెనిఫిటే. ఎందుకంటే 3 main persons క్లాసిన్, కమిన్స్, హెడ్ అవి ఉన్నా కూడా మాక్సిమం ఓవర్సీస్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది, కంపల్సరీ పెడతారు. ఎందుకంటే మనని దెబ్బతీయాలంటే కంపల్సరీ ఓవర్సీస్ మీదే కొట్టాలి. ఓవర్సీస్ లిమిట్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఒక మైనస్ చేయాలని అంటే అదొక్కటే ఉంది. ఎందుకంటే మిగతా విషయాల్లో ఎలా చేసినా చేయకపోయినా మీకు కోర్ టీం అంటే మన దాంట్లో ఉన్నది అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్. షాబాజ్ అహ్మద్, సమాద్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వీళ్ళు ముగ్గురు మనకి అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ కి అగైనెస్ట్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఫారినర్స్ కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ పెడితేనే ముగ్గురులో ఒకరిని వాళ్ళు అంటే అది రైట్ టు మ్యాచ్ పెడితే బాగుంటది. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేసు మనం ఎవరైనా బయటకు వదిలినా సరే వాళ్ళని రైట్ టు మ్యాచ్ పెడితే మన వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా కూడా మనం రషీద్ ఖాన్ ని ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ మనం చూసిన అలాగే తీసుకున్నాం. అలా పెడితే బెస్ట్. ఒకవేళ ప్లేయర్స్ వేరే టీమ్స్ లో కూడా చూస్తే లైక్ ఇండియన్ కోర్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళకి. ఓవర్సీస్ కంటే రిలయన్స్ కంటే ఇండియన్స్ మీద ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళు మాక్సిమం ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉండి ఓవర్సీస్ తక్కువ ఉండేటట్టే చూసుకుంటారు. అండ్ 8 రిటెన్షన్స్ పెట్టాక మోస్ట్లీ RTM అనేది ఎలా చేయకపోవచ్చు. బికాజ్ ఆల్రెడీ 8 ఇస్తున్నప్పుడు ఇదర్ ఆ నెంబర్ ఆఫ్ RTMs డిక్రీజ్ అయినా చేస్తారు, ఏదో ఒక ఫారెన్ ప్లేయర్ లూప్ హోల్ అయితే పెడతారు ఖచ్చితంగా. ఐదర్ 4 అదే రిటెన్షన్ పెట్టుకొని 4 RTM ఇవ్వచ్చు, లేదంటే 8 డైరెక్ట్ పెట్టుకొని ఇంకా RTM ఏమి ఇవ్వకపోవచ్చు. 4 RTM ఇయర్ అసలు కష్టం. అట్లయితే ఆక్షన్ లో పిచ్చిలేస్తారు కొన్ని. అరే RTM అండి క్లాసిన్ లాంటి ప్లేయరే ఒక 16 crores వెళ్తే ఆ టైం అప్పుడు SRH దగ్గర 16 crores లేకపోతే అది అక్కడ వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది, మనకి మైనస్ అవుతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ సినారియోస్ చూస్తారు వాళ్ళు కూడా. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. నేను క్లాస్ వదలమని చెప్పట్లే అసలు కాదు. నాకు యాక్చువల్గా నిన్ననే కల వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి 8 రిటెన్షన్స్ ఇచ్చి ఇంకొక ప్లేయర్ ని జోఫ్రా ఆర్చర్ ని యాడ్ చేసుకుంటే మన టీం ఎట్లయితుంది? నడు నొప్పి వస్తుంది అన్నాడు.
ఇక్కడ ఇంకొకటి యాక్చువల్లీ అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు. మయాంక్ మార్కండే ఇస్ ఎ కీ ప్లేయర్. అంటే మనం సీజన్ స్టార్టింగ్ నుంచి డిపెండెన్స్ అయింది హసరంగా మీద. ఫామ్ పక్కన పెడితే, తను ఎలా ఆడతాడు ఏం ఆడతాడు పక్కన పెడితే, మనం మార్కండే అని మర్చిపోయాం. హసరంగా టీంలోకి వస్తాడు, హీ గివ్స్ మిడిల్ ఓవర్స్ లో వికెట్స్ తీస్తాడు, ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లో. కానీ మార్కండే తీసిన వికెట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కేకేఆర్ మ్యాచ్ లో తీసాడు వికెట్స్. నెక్స్ట్ మొన్న డీసీ మ్యాచ్ లో తను ఇచ్చే వికెట్స్ కూడా చాలా క్రూషియల్ వికెట్స్. కోహ్లీ వికెట్ తీశాడు. ఇదంతా అంటే అన్సంగ్ హీరో అంటారు చూసారా, తను ఆ టైం అప్పుడు ఎవరు తన పేరేంటి, ఫ్రాసర్ ని కానీ తీయకపోయి ఉంటే డీసీ మ్యాచ్ చాలా కష్టం, అభిషేక్ పోరాలను కానీ తీయపోయి ఉంటే చాలా కష్టం. ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం మర్చిపోతున్నాం, కానీ తన కీ ప్లేయర్ అక్కడ హసరంగా చేసే పొజిషన్. ఈవెన్ తను రన్స్ కి వెళ్ళాడు, అది నేను ప్రతి ప్లేయర్ ఏదో ఒక టైం అప్పుడు వెళ్ళాల్సిందే అబ్బా, అది తప్పదు. అది వెళ్ళాడని చెప్పి తనని ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా ఎలా ఉండేదంటే ఒక ప్లేయర్ రన్స్ కి వెళ్తే వాడిని పక్కన పెట్టేయడం మోసం మాట ఎక్కువ. ఇక్కడ అలా లేకుండా కంటిన్యూ చేయడం, తనని బ్యాక్ చేసే విధానం చూస్తే చాలా బాగుంది. ఈ 8 ప్లేయర్స్ కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సీజన్ మనకి హిట్ అయింది కాబట్టి అది చాలా మనకి ప్లస్ అవుద్ది, అది మైనస్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఒక 2-3 బిగ్ నేమ్స్ కానీ తీసుకుంటే ఆప్షన్ లో క్లియర్, ఇంకా ఆల్ సెట్ అవుతుంది. కరెంట్ సీజన్ లో వాట్ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ సీజన్? ఈ మిడ్ సీజన్ లోపల మీకు ఏమైతే ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ అనిపించినాయి? అండ్ వన్ బై వన్ విల్ గో. ఆర్సీబీ చిన్న స్వామిలో ఆర్సీబీని అలా కొట్టడం అనేది చాలా అనిపించింది అన్న. ఎందుకంటే ఆర్సీబీ అంటే మనకి అదో టైప్ ఆఫ్ ఎమోషన్. అంటే ఇండియాకి పాకిస్తాన్ తో ఆడితే ఎట్లా అనిపిస్తుందో మనకి ఆర్సీబీతో ఆడితే అలా అనిపిస్తుంది కదా. సో చిన్న స్వామికి వెళ్ళి మన హైయెస్ట్ స్కోర్ కొట్టడం అనేది చాలా ఫేవరెట్ మూమెంట్ లో అనిపించింది. నా ఫేవరెట్ మూమెంట్ వచ్చేసి డెఫినెట్లీ 277 against a full strength Mumbai lineup. That too there was Bumrah in that. Yes. I think that was like a high. ఎందుకంటే the way like Hardik, Rohit and everybody was just looking helpless the way we launched the onslaught. And I think in wicket giyadam manes వాళ్ళు the way they spread out the field so that they can just contain runs and they were not able to. That I think was unlimited high, and we got that in the second match. Like IPL hasn't even begun and we got the high. I think second craziest high naakaithe ఏంటంటే like the way every time Pat Cummins came in and he would get a wicket every single time, we wanted a breakthrough, this guy would come and deliver with the ball. Wow, what a high that was. I think koncham but I think the way Abdul Samad batted was, I think that was my moment. At Abdul Samad RCB మీద కొట్టిన 10 ball cameo was the best feeling. I think because the way we wanted Abdul Samad to bat, we saw. I think that was really cool. So నా ఫేవరెట్ మూమెంట్ వచ్చేసి ముంబై పైన మనం 277 కొట్టింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఎస్ఆర్ఎస్ మ్యాచ్ ఉందంటే ఒక హైప్ క్రియేట్ అవుతుంది. అరే ఈ రోజు వీళ్ళు ఎంత స్కోర్ కొడతారు, 300 కొడతారా, అట్లా ప్రతిది హైప్. అండ్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి పర్ఫార్మింగ్ పంజాబ్ పైన మనం ఎప్పుడైతే మన ఓపెనర్స్ తొందరగా కొట్టారో నితీష్ కుమార్ రెడ్డి కింద రావాల్సిన కొంచెం పైకి ప్రమోట్ చేసి హాఫ్ సెంచరీ కొట్టడం అండ్ బౌలింగ్ లో కూడా వచ్చి బ్రేక్ తిరగడం. అసలు టీమ్ లో ఉండడా అనుకునేటప్పుడు వచ్చేసి ఒక టీమ్ లో ఒక సిమెంట్ అయిపోయి ఇప్పుడు రిటెన్షన్ లో కూడా టాప్ లిస్ట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి సో అది బెస్ట్ మూమెంట్. సో ముంబై మ్యాచ్ చూసాక ఈ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇలానే చేస్తారా చేయరా, ఇన్ఫాక్ట్ మళ్ళీ గుజరాత్ మ్యాచ్ మధ్యలో అలా వచ్చాక సరే 1 match వండర్ అనుకున్నాము. బట్ దెన్ సిఎస్కే మ్యాచ్ లో ఆ పవర్ ప్లే ఎక్కడ హెడ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, అభిషేక్ కూడా కొడతాను. ఐ థింక్ ప్లేడ్ సమ్ 11 ball or 13 ball 40 something అభిషేక్. ఆ పవర్ ప్లే విత్ నితీష్ కుమార్ ఎండింగ్, ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ ద హై. బికాస్ అది నేను లైవ్ చూసాను. ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటింగ్ వరకు సిఎస్కే అని సౌండ్ వచ్చిన స్టేడియం లాస్ట్ కల్లా సైలెంట్ అయిపోయి మొత్తం ఎస్ఆర్హెచ్ గోలే వినబడింది. ఐ హోప్ నిన్నట్లాగా 28th కూడా చెపాక్ విల్ బి సైలెంట్ అనే కోరుకుంటున్నాను. దిస్ విల్ గివ్ మీ ద మోస్ట్ హై. ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ 277 to 87 ఏ హై ఇవ్వరు నాకు. చెపాక్ సైలెంట్ అయితే దట్ విల్ గివ్ మీ ద. ఎస్, లైక్ ముంబై మనకి ఇంకొకటి ఉంది, వాంకడే ఉంది, చెపాక్ లో ఇంకా ఉంది ఎట్ టు కమ్. హైదరాబాద్ లో మనం ఇప్పుడు ఆర్సీబీ తోటి ఉంది, సో ఆర్సీబీ తోటి గెలిచి, సో ఇవన్నీ చెక్ లిస్ట్లు ఇవన్నీ గెలిస్తే మనకి అంటే కంప్లీట్ చాలా రైస్. బట్ మన ఈ సీజన్ చాలా హై స్టాండర్డ్ సెట్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు చూడండి మీరు
చూస్తే మన బ్యాటింగ్ అయినప్పుడు ఒక రేంజ్లో ఆడుతుంది, స్కోర్స్ కూడా ఒక రేంజ్లో ఉంది. ఫ్యూచర్ టీమ్స్ కైనా లేకపోతే ఈ బెంచ్ మార్క్ని ఏమంటారు మ్యాచ్ కావాలన్నా దగ్గరికి కావాలన్నా కూడా తర్వాత మన వాళ్ళందరూ డిసప్పాయింట్ అయిపోతారంటే దీనికి అలవాటు అయిపోయి సో మంచి గట్టి స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేస్తున్నారు. చిన్న స్థానంలో ఆర్సీబీని కొట్టడం. కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో నట్టు మేడిన్ ఓవర్ విత్ 2 వికెట్స్ ఉన్నాయి కదా. అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఫామ్ లోకి వచ్చాడు. ఇంజురీస్ ఇవన్నీ లాస్ట్ సీజన్ అంతా పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేకపోయాడు. అదొకటి నాకు బాగా నచ్చింది. అలాగే సిఎస్కే మ్యాచ్ లో కీ మూమెంట్ శివన్ దుబే వాజ్ రోరింగ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. 4 6 కొట్టాడు అప్పటికే. ఆ టైంలో ప్యాట్ కమిన్స్ కేమ్ విత్ గ్రేట్ ప్లాన్ అని గాట్ హిమ్. యాక్చువల్లీ ఆపోజిషన్ టీమ్ లో కీ ప్లేయర్స్ అందరినీ ప్యాట్ కమిన్స్ చేసుకున్నాడు ఈ సీజన్ లో. కరెక్ట్ గమనిస్తే ఒక డీసీ మ్యాచ్ ఒకటి మిస్ అయ్యారు కానీ మిగతా మ్యాచెస్ అన్నిట్లో కూడా అపోజిషన్ టీమ్ లో కీ ప్లేయర్స్ అందరినీ ప్యాట్ కమిన్స్ చేశారు. సో ప్యాట్ కమిన్స్ బౌలింగ్ చేసి వికెట్ తీసిన ప్రతి మూమెంట్ నాకు ఒక హై. అందరినీ సైలెన్స్ చేసినట్టు. క్వశ్చన్స్ వస్తుండే కదా, ప్యాట్ కమిన్స్ T20 బౌలరా, అసలు ప్యాట్ కమిన్స్ అంటే లాస్ట్ టైం కేకేఆర్ లాస్ట్ సీజన్ ఆడలేదు కదా, 22 సీజన్ లో కేకేఆర్ తో అంత పర్ఫార్మెన్స్ లేదులే. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని జడ్జ్ చేశారు. T20 వరల్డ్ కప్ ఆస్ట్రేలియా కూడా పెద్దగా ఆడింది లేదు. కానీ ఈవెన్ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ SRH హర్ష భోగ్లే తను చాలా డౌట్స్ రైజ్ చేశారు కెప్టెన్సీ ఇచ్చినాడు ప్యాట్ కమిన్స్ కి. ఐ హావ్ సీన్ ద వీడియో ఇన్ క్రికెట్. ఆ కెప్టెన్సీ ఇలా ఇచ్చారు. మార్క్రమ్ షుడ్ హ్యావ్ లెడ్ బికాస్ హీ హాస్ వన్ 2 ట్రోఫీస్ ఫర్ us ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇలా చెప్పారు. కానీ he has silenced even the commentators, critics, players, opposition captains, pitch curators, everyone. There have been many favorite moments, but my favorite moment is for the management, for the way they have handled Markram. Everyone were anticipating that Markram will be dropped, or he's been the captain last year, and there will be a lot of criticism already with Warner and Williamson being. There are a lot of criticism around that, right? The way in the first match we even selected Markram ahead of Head, and we went ahead with him, and we are still persisting with him despite his on and off performances. So I must really appreciate, we have been hearing CSK and Mumbai Indian management backing their players and yielding results. I'm sure now SRH is also entering into that league where we are having stability with the team and we are backing our players, and definitely come some knockout matches, I am expecting good performance from Markram. Whatever you said is perfectly correct. We have been backing him since a long time, and to be honest, he's not been up to his best. Actually, he has so much caliber. He can take the game down. He's actually in the league of likes of Rohit or Virat Kohli. He's someone who can play with class and he can take the game away. But he has to actually step up. I'll tell you a quick story about Pat Cummins. So when Pat Cummins was like a surprise choice for Cricket Australia, when Tim Paine stepped down due to a sex scandal in Ashes 2021. And everybody thought, okay, probably Steve Smith is going to come, or probably they're going to request Warner, or probably they'll request, say, Travis Head or anybody else. But they picked Pat Cummins. And, for 3 tests, Pat Cummins, used to be criticized. Are you, dealing, is he even suitable? Is he suitable? Then he went on to win Ashes. And then he was criticized for Justin Langer's resignation. And he still justified that, saying that, no, I believe that Justin Langer did his part, and I believe, we can move on from here. From there, he was continued to be criticized all through the WTC patch. And when WTC 2023 happened, he was an underdog. They said Rohit Sharma is going to eat Pat Cummins because in the Border Gavaskar Trophy, we literally smashed them 3-1. And he was criticized in WTC 23, he won. So that was another place he proved people wrong. Then when World Cup 2023 happened, what he did in Ahmedabad, that whole crowd going silencing or anything. And then next IPL auction happened, he was bought for 20.5 crores, and then people again said, no, he's not fit. So if you look at Pat Cummins' journey as a captain, it was all about proving people wrong, and he's done it time and again, and he's done it again with SRH. And I think what is pending in this fairy tale is picking that trophy, and I'm sure we are going to do it. So I'm manifesting it in this podcast, and let's freeze this and lift the trophy on 26th May. Sorry if I've taken a little long, but I thought I should really share this about Pat Cummins, the amount of respect this man has brought to our franchisee, what we lost in the last 3 years. చాలా మంది చేంజ్ కి మూవ్ ఆన్ కాలేకపోయినారు. చాలా మంది కూడా
మార్క్రమ్‌నే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తా ఉండే అంటే కెప్టెన్సీగా. బట్ ప్యాట్ కమిన్స్‌ని ఎక్కువ మంది నమ్మలేదు. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాకే కెప్టెన్ కాదు, మనకొచ్చి ఏం చేస్తాడు, మిచెల్ మార్ష్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. సో ఇట్లానే చాలా ఉండే. బట్ హీ ప్రూవ్డ్ ఎవ్రీవన్ రాంగ్ అండ్ హోప్ హీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ వన్. ఎందుకంటే మనం ఇంకా హాఫ్ వే స్టేజ్‌లోనే ఉన్నాం. సో మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఈ హాఫ్ వే స్టేజ్ వరకు వచ్చి తర్వాత మనం కింద పడ్డాం. మీకు ఐడియా ఉంటే 2022లో 5 మ్యాచెస్ 5 మ్యాచెస్ వరుసగా గెలిచేసి ముంబై మ్యాచే. అంటే అది స్టార్ట్ చేసింది భయం అనేది అపోనెంట్స్ కి. ఓకే, వీళ్ళు ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నారు, సడన్ గా ఇంద్రబాబు ఈ గేమ్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అలాగైనా సరే చాలా బాగా పట్టుకొని వచ్చారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ డీసీ మ్యాచ్ పవర్ ప్లేలో ఈవెన్ ఆ WCC2 WCC3 అందులో మనం ఆడినా సరే ఆ 6 overs కు 125 అది చాలా కష్టమేమో. అంటే ఇప్పటి నుంచే ఉండే ఈవెన్ ముంబై మ్యాచ్ లో కూడా అనిపించింది ఏంటంటే రైనా అప్పుడు కొడతాడు 6 overs లో సమ్ 100 సమ్ ఎంతో కొడితే బాగా అనిపించింది. ఈ టైప్ ఆఫ్ స్కోర్ మళ్ళా ఛాన్స్ లేదు, కష్టం అని. ఎప్పుడైతే 5 overs 95 అయిందో, 95 అరౌండ్ 98 ఎంతో అయిందో చాలా హ్యాపీ. అండ్ రికార్డ్ కొట్టాలి, అన్ని రికార్డ్స్ మన పేరు మీద ఉన్నాయి, ఇది ఒక్కటి ఉందంటే ఫీలింగ్ హై. అసలు చాలా బాగా అనిపించింది. అట్ ద సేమ్ టైం బౌలింగ్ వేసిన విధానం కూడా ఏదైతే ఉందో అప్పటి వరకు అరే మీరు 25 runs తోనే గెలిచారు, 30 runs తోనే గెలిచారు, ఇంత కొట్టి ఇది లేదు అది మనం బౌలింగ్ లో కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాం. 199 కి రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం చాలా బాగా అనిపించింది, చాలా హై. నా మూమెంట్ పంజాబ్ గేమ్ అంటే మన రోజున మనం 277 266 కొట్టాం కానీ అది మన రోజు కాదు. 45 for 4 నుండి 182 కొట్టి డిఫెండ్ చేసుకొని గెలవడం, అది కూడా అన్క్యాప్ ప్లేయర్స్ అందరూ మ్యాచ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి గెలవడం. మనకు కావాల్సిన ఫ్యూచర్ ప్లేయర్ షైన్ అవ్వడం, 60 కొట్టడం, మ్యాచ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో అది కూడా మనకి ఒక మంచి సైన్. ఎంట్రీ అవ్వడం. ఈవెన్ సమద్ కూడా ఆ రోజు కంటిన్యూ చేశాడు. క్విక్ 12 ball 25 కేమియో. లాస్ట్ ఉన్నట్టు కట్ 6 కొట్టి అదే 6 runs లాస్ట్ లో డిఫరెన్స్ అవ్వడము. క్రేజీ మ్యాచ్ అసలు. సో ఫేవరెట్ మూమెంట్స్, హై మూమెంట్స్ అని ఎక్కడైనా డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయా మీకు? అసలు ఉన్నాయా డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్స్? ఉంది బ్రో. జీటీ మ్యాచ్ రషీద్ ఖాన్ క్లాసింగ్ వికెట్ తీయడం అదొక్క అది బ్యాడ్ లక్ అనుకోవడం. అది డిసప్పాయింట్ ఏంటంటే ఆ రోజు కానీ క్లాస్ అని అవుట్ అయిపోయి ఉంటే అది ఈజీ 200 స్కోర్. అది మన బ్యాడ్ లక్. అది ఆ రోజు నితీష్ కూడా రాలేదు యా. ఈవెన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఆ రోజు ట్రావిస్ హెడ్ ఉంటే యాక్చువల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఎలా ఉండాయి అంటే స్టార్క్ బౌలింగ్ లో అభిషేక్ శర్మ ఆడగలడా క్వశ్చన్స్. అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ముందు పేస్ బీట్ అవుతాడు, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ పేస్ బీట్ అయ్యి బౌల్ట్ బెంట్ లో అవుట్ అయ్యాడు. ఈ టైప్ ఆఫ్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఒక్క చిన్న మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఇంకొక హెల్ప్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం కేకేఆర్ మ్యాచ్ కూడా మనం గెలిచేవాళ్ళం. అదొక్కటే ఆ రెండు మూమెంట్స్. మిగతా అన్నట్టు ఆ ఎడ్జ్ కూడా వచ్చింది. వాళ్ళు క్యాచ్ డ్రాప్ చేశారు అభిషేక్ శర్మది ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో. ఎస్. బట్ అదంతా కాకుండా 7 of 5 నుంచి మనం ఓడిపోవడం అదొక్కటి. ఇది ఎక్కడో మనకు ఫస్ట్ 2 spots లాస్ట్ వరకు వెళ్తే ఈ మ్యాచ్ డిఫరెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటది. మళ్ళీ దీని గురించి మనం రిగ్రెట్ అవుతాం అనిపిస్తుంది. I am little disappointed that Umran Malik has not yet contributed to our victories. Yes. He is only used in 1 or 2 matches, I think. He is a future prospect. He will be groomed this season. Probably he will be at his best for next season or so. But I hope to see some performance from him this season as well. If you have seen recent Ron shoot, Pat Cummins was choosing players. If you have observed, he was calling Umran Malik as, "Hey, like he's my X Factor" or something. He mentioned like X Factor player. He was referring to him as X Factor. So yeah. So I'll tell you a very interesting thing. You never know when Pat Cummins will bring Umran Malik and change the game, because Pat Cummins works with Hazelwood, he works with Stark, he works with Boland, he works with Neser and Jai Richardson. That man knows how a pace bowler can be used, and you never know when Umran Malik can come and bat in the stumps. నీకు క్వశ్చన్, 2 మ్యాచ్లు 277 కొట్టినప్పుడు లైవ్ లో చూసావు, 287 లైవ్ లో చూసావు. How lucky you are concerned. What was your experience? యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మ్యాచ్ పోయినప్పుడు హైదరాబాద్ సీజన్ ఓపెనర్ అప్పుడు కొంచెం ఏమైందంటే నాకు
గట్టి ఎండ దెబ్బ పుట్టింది. హైదరాబాద్కి పోయిన తర్వాత ఏమైందో బయట తిరగగానే ఎండ దెబ్బ పుట్టి నేను కొంచెం డ్రైన్ అయి ఉన్నా అన్నట్టు. సో ఆ డ్రైన్ అయి ఉండి ఆ హైలో నాకు తెలియలేదు ఎంతసేపు. ఆ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నేను మొత్తం టైర్డ్ అయిపోయాను. అంటే మ్యాచ్లో ఉన్నంతసేపు మాత్రం నాకు ఆ ఫీల్ తెలియలేదు. నేను ఎంత టైర్డ్ ఉన్నా ఏంటని తెలియలేదు. అంత హైని ఇచ్చింది అన్నట్టు అది. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆ సీట్లో కూర్చున్నది తక్కువ సేపు అండ్ ఒకటే ఎగరడం, అది కూడా మన హోమ్ గ్రౌండ్లో చాలా హై ఇచ్చింది. బెంగళూరు వెళ్ళి మళ్ళీ బెంగళూరు చూసావు. బెంగళూరుది ఆల్ టైమ్ హై అనుకోవాలి. కానీ అది ఎట్లా అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అండ్ డీజే, అక్కడ డీజే యాక్చువల్గా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి డీజేకి చాలా. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్పిరిట్ని ఎట్లా హీ అప్లిఫ్ట్స్ ద స్పిరిట్స్ ఆఫ్ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్. ఎట్లా అంటే ఎప్పటికి ఆల్వేస్ హీ రిమైండ్స్ అన్నట్టు, లైక్ వీఆర్ ఆర్సీబీ, వీ షుడ్ నాట్ లెట్ గో డౌన్ అన్నట్టు, మనం తక్కువ కావద్దు, మనం ఎప్పుడు లేవాలి అన్నట్టు చెప్తా ఉంటాడు. బట్ వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఆ మూమెంట్, వాళ్ళ హై వెళ్ళడానికి ఒక్క మూమెంట్ కూడా లేకుండా చేస్తాం అన్నట్టు ఆ మ్యాచ్. వాళ్ళ దగ్గర వరకు వచ్చింది చేజ్ చేయడానికి, బట్ వాళ్ళ హోమ్లో వాళ్ళని కొట్టడం. ఈ సీజన్లో హూ ఈస్ దట్ ప్లేయర్ ఇంప్రెస్డ్ యూ మోస్ట్? లైక్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు, బట్ ఆ ఒక్క ప్లేయర్ మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన ప్లేయర్ ఎవరు? అది మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్? అభిషేక్ శర్మ అన్న. ప్రతి మ్యాచ్ లోని మంచి ఇంటెంట్ ఇచ్చి ఒక మంచి స్టార్ట్ ఇచ్చి మనం ముందు తీసుకెళ్తున్న పవర్ ప్లే లో ఇంకా ఎక్కువ సేపు సెట్ అయి ఉండి ఆడితే సెంచరీ కూడా కొట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కొట్టాలి. హోప్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వచ్చే మ్యాచెస్ లో ఒక సెంచరీ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అభిషేక్ శర్మ నుంచి. యువరాజ్ సింగ్ కూడా అదే అంటాడు. ఇండియన్ స్టార్ ప్లేయర్ గా మనకి అభిషేక్ శర్మ ఉంటాడు, మనం ఉంచుకోవాలి కూడా. మనకి వాడికి ఎక్కువ అబ్దుల్ సమాద్ బ్రో, డెడ్ జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే ఆఫ్టర్ లాస్ట్ 3 years పర్ఫార్మెన్స్. ఈ ఇయర్ అసలు టీమ్ లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ గా తీసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ప్లేయింగ్ లెవెల్ లో పెడుతున్నారు అనుకున్నాం. కానీ క్రేజీ ప్లే. ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్ అది కూడా నేను లైవ్ లో చూసాను. ఇట్ ఫెల్ట్ యాజ్ ఎఫ్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్, సమ్మన్ ప్లేయింగ్ ఫర్ హిస్ కంట్రీ, ఒక 100 మ్యాచెస్ ఆడిన ప్లేయర్ లాగా కనబడ్డాడు. అంటే ఆడిన మార్క్రమా సమాధానం అర్థం కాలేదు. ఐ మీన్ వీళ్ళు ప్లే దో షాట్స్, బ్యాటింగ్ స్టాండ్స్ అని వెరీ క్రిస్టల్ పర్ఫెక్ట్ అది. సో ఐ వుడ్ సే అబ్దుల్ సమాద్ వన్ వాస్ ఇంప్రెస్ మీ లాట్. అబ్దుల్ సమాద్ మొన్న ఆర్సీబీ పైన ఆ ఫుల్ టాస్ బాల్ 6 కొడితే విరాట్ కోహ్లీ అట్లా తిరిగి అలా చూస్తే ఆ మూమెంట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లైఫ్ లాంగ్ మూమెంట్ అది అసలు అబ్దుల్ సమాద్కి అయితే. నేను లాస్ట్ ఇయర్ కేకేఆర్ మ్యాచ్ ఫినిష్ చేయలేకపోయినా తర్వాత అసలు నేను హోప్స్ వదిలేసా అబ్దుల్ సమాద్ పైన. బేసికలీ అప్పటి నుంచి ఈ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎంఐఎల్ మ్యాచ్ లో కూడా ఈజీ క్యాచ్, ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయాడు క్యాచ్, బట్ రోహిత్ శర్మ క్యాచ్ డ్రాప్ చేశాడు. ఆ రోజు మ్యాచ్ మొత్తం లైవ్ లో ఫీల్డింగ్ లో అటెంటివ్ గా లేడు, ఎందుకు ఆడిపిస్తున్నారు అనే అనుకున్నా నేను కూడా. బట్ ఈ ప్రూవ్డ్ మీ రాంగ్ దిస్ సీజన్. లాస్ట్ సీజన్ వరకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశా, ఇయర్ వదిలేశాను, హోప్స్ వదిలేశాను, బాగా ఆడాడు. యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు కూడా హ్యాపీ ఉన్నారు, కానీ నేనైతే లేదు. ఎందుకంటే ఆర్సీబీ మ్యాచ్ లో కూడా లాస్ట్ బాల్ క్యాచ్ ఇస్తాడు. మీరు చూడండి, మిడ్ వికెట్ లో క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది, బట్ హీ స్టిల్ నాట్ కంప్లీట్. యా, అంతకు ముందు బాల్ కూడా ఒక 6 పోయే బాల్ జస్ట్ ఫింగర్ టిప్స్ పై నుంచి వెళ్తుంది మిడ్ వికెట్. అంటే మిడ్ వికెట్ లో మనోడు ఎప్పటికీ అవుట్ అవుతూ ఉంటాడు క్యాచ్ ఇచ్చి. సో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అబ్దుల్ సమాద్ నుంచి. అదే అన్న, అదే క్లియర్ చేయలేడు మిడ్ వికెట్. స్టేడియం ఎంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా కరెక్ట్ గా ఫీల్డర్ బౌండరీ దగ్గర ఉంటాడు, అక్కడే క్యాచ్ ఇస్తాడు. ఎస్ కరెక్ట్, అది మిడ్ వికెట్. మిడ్ వికెట్ అంటే నాకు కేకేఆర్ గేమే గుర్తొస్తుంది. 7, 4, 5 వరుణ్. సో ఫేవరెట్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి ఐ మీన్ కపుల్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు, ఇండియన్ ప్లేయర్స్ లైక్ అభిషేక్, షాబాజ్, ఎన్కేఆర్. సో మెయిన్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది ప్యాట్ కమిన్స్ గురించి. సో రైట్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్ 20 crores మనల్ని ఉన్నప్పుడు T20లో ఏం ప్రూవ్ చేసుకోలేదు, అంత వర్త్ కాదని చెప్పి చాలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయినాయి. దాని తర్వాత క్యాప్టెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఐ మీన్ టీమ్ ఫెయిల్ అయింది, చాలా క్రిటిక్స్ కూడా చేశారు. క్రిక్ బస్, ESPN, క్రిక్ ఇన్ఫో, స్టార్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు, జియో సినిమా, వీళ్ళందరూ అంత ఏమి కమెంట్స్ ఇంపాక్ట్ చేయడం అని చెప్పి అనుకున్నారు. కాకపోతే రైట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ గేమ్ కమెంట్స్ మంచిగా బౌలింగ్ వేయడం, టీంని మంచిగా లీడ్ చేయడం అండ్ బౌలర్స్ ని బ్యాక్ చేయడం, ఇవన్నీ చాలా మంచిగా అనిపించాయి. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఇంపాక్ట్ బాగా అనిపించింది అంటే అబ్దుల్ సమాద్. తన నుంచి అయితే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఈవెన్ ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ లో పెట్టడానికి కూడా భయం వేసింది. తను మన రాంగ్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశాడు. For me, it's the re-emergence of the Yorker King. His contributions at the death overs was most essential. So Natarajan coming back to form is the most important. And like
I'm looking forward to see him ball furthermore. మీరందరూ ఎస్ఆర్హెచ్ మేనేజ్మెంట్ థ్యాంక్స్ చెప్తే నేను ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్ థ్యాంక్స్ చెప్తా భయ్యా, మనకు షాబాజ్ అహ్మద్ ఇచ్చినందుకు. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటామా లేకుంటే నిజంగా ఫామ్ లోకి వచ్చాడో మనకు తెలియదు, కానీ చాలా ఇన్వాల్యుబుల్ ఇన్నింగ్స్ లో ఆడుతున్నాడు సీరియస్లీ. అంటే బౌలింగ్ అవతల వెళ్ళిపోయిన ప్లేయర్ కూడా మయాంక్ దగ్గర పిచ్చ లైట్, మనం హ్యాపీ. కానీ సీరియస్ స్టీల్ డీల్ అది మాత్రం. అనుకోలేదు, ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అనిపించలేదు కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్స్ టు ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్. అంతే. అంటే ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఫినిషర్ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో కావాలనుకుందాం. సో ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఎప్పటి నుంచో కావాలి. ఎక్స్పెక్ట్ అయితే యాడ్ అయింది. సి ఈ నార్మల్ ప్లేయర్ అయినా ఏదైనా కూడా మన దాంట్లో మొత్తం రైట్ హ్యాండర్ ఉండడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఉండే. సో మంచిగా అయింది. I think one player who impressed me so much is Abhishek Sharma, because Abhishek Sharma is that perfect example of Cheppi Mari Taatadisam. Because in the beginning of the season, I said I'm really looking forward for this season. Prati match ellen kodam anukunna ani cheppadu, and you know he was always questioned at 6.5 crore price tag. He justified it this season very solidly, especially the way, the freedom with which he's hitting the shots. And it's not an overstatement, but ekkado Yuvraj Singh ki varasudu ante Abhishek Sharma ne. I think truly he has arrived. UV picked up his first cup in SRH, and I think it's time Abhi is picking. So I think Abhishek Sharma is my player of the season, and I think he has to just focus on a little bit more on his slow left arm abilities. I think it's a matter of time, but he's the pick for this season for me. మన టీం అనేది ఇంత అగ్రెసివ్ ఆడుతుందంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్టార్ట్స్. సో ఆ స్టార్ట్స్ తోటి మనకి కొంచెం చేంజ్ వచ్చింది. స్కోరింగ్ రేట్ లో అయినా ఏదైనా ఒక దూకుడు అని వచ్చిందంటే అది ట్రేవిస్ హెడ్ నుంచి. సో ట్రేవిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ వీళ్ళందరూ అంటే కాంబినేషన్, బట్ ఎస్పెషల్లీ హెడ్ మీద కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు. సో హీ షుడ్ స్టే విత్ అస్. ఇందాక చెప్పి మరి తాట తీస్తాం అన్నారు కదా, నాకు భువీది గుర్తొచ్చింది. డేవిడ్ వార్నర్ కి అవుట్ చేశాడు కదా, చెప్పి మరి తాట తీయడం అంటది. డేవిడ్ వార్నర్ మన ఎస్ఆర్హెచ్ కంటే ముందు మ్యాచ్ జీటీలో ఇంజ్యూరీ అయ్యిందట. సో అంటే ఆ మ్యాచ్ లో లేడు, మళ్ళీ మన ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ లో వచ్చిండు, మళ్ళీ ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ అయిపోగానే మళ్ళీ లేడు ప్లేయింగ్ 11 లో. సో I think there are two parts to this. I mean, Rampi, feel free to edit this if you find it. So one thing is there is an ongoing rift between the Delhi Capitals management and Warner because of some issue which propped up at he signed with another brand which is he's not supposed to, and from there it is gone. That is one part. Second part is essentially they wanted to stoke Warner by bringing against SRH ఎందుకంటే a vengeful aspect ఉంటుందని, but that didn't live too long enough, as we all know. And I think as we in the back end of the season, I really want to see Markram and Bhuvi really get back into the groove as we go into like the playoffs or anything. I think these two players are very, very important for us, and I'm hoping these two people really make a comeback, and I'm confident they will. Markram ఏదో రోజు వచ్చో సెంచరీ కొడితే మనం ఆశ్చర్యపోక్కర్లేదు. సో I'm waiting for that kind of a feel, like how he did it in SA20 playoffs in 2023. That was another level century. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వేర్ అప్ అగైన్స్ట్ సూపర్ కింగ్స్ కదా. సో నెక్స్ట్ చెపాక్ లో సూపర్ కింగ్స్ తోటి గట్టిగా కొడితే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అది పిచ్ కాకూడదు, ఆల్మోస్ట్ నీకు మైన్ ఫీల్డ్ దొరుకుతుంది. ఆడ మార్కరం కొట్టడం అంటే కష్టమే. సిఎస్కే ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తుంది గట్టి పిచ్ తయారు చేద్దామని. సో ఇట్లా మనకే మంచిది, ఎందుకంటే మనకి ఎట్లాగూ ప్లే ఆఫ్స్ అక్కడనే ఉన్నాయి కాబట్టి. సో మనకు ప్రిపరేషన్ కావాలి. యాక్చువల్గా అయిపోయింది. దట్ ఈస్ అబౌట్ కరెంట్ సీజన్, హై మూమెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో లెట్స్ నో యాక్చువల్లీ ఫోకస్ ఆన్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్. సో ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ చాలా. మన హైదరాబాద్ హోమ్ గ్రౌండ్ లో ఆర్సీబీ తోటి మనం ఫేస్ చేయబోతున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఆర్సీబీ తోటి ఓడిపోయినాం మన హోమ్ గ్రౌండ్ లో. ఈ ఇయర్ మళ్ళీ మనం చూస్తే ఈ ఇయర్ మనం పాజిటివ్ మూమెంటం కొంచెం హైలో వస్తున్నాం. సో ఆర్సీబీ మ్యాచ్ తో ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఆర్సీబీ మ్యాచ్ గురించి మీ ప్రివ్యూ. ఐ థింక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డెసిబుల్ బ్రేకింగ్ లెవెల్ సపోర్ట్ లో ఎస్ఆర్హెచ్ ప్లేయర్స్ అడుగు పెడతారు, దద్దరిల్లిపోతుంది. ఉప్పల్ ఇస్ గోన్ టు బి హై స్టాండర్డ్, ఎందుకంటే వీఆర్ గోన్ టు రియలీ రీడిఫైన్ హౌ క్రౌడ్ సపోర్ట్ ఇస్ గోన్ టు బి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ దిస్ మ్యాచ్. ఎందుకంటే మనం వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ if I'm correct, CSK match తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే ఆడుతున్నాం. సో I think there's going to be a lot of home the crowd support. Second thing ఏంటంటే I think we are in a much more comfortable position. సో మనము లాజిక్ ప్రకారం ఇంకా ఎక్కువ అగ్రెషన్ తో ఆడతాము. Second thing, and the thing to watch out for is RCB is technically out of the playoffs race, so they will try to spoil our party.
So I think that is one area to watch out for. But I'm guessing Pat Cummins and Markram are a very good leadership group, and they will definitely tackle this pretty well. So yeah, I'm really looking, and I hope there's one more century tomorrow of somebody whom we don't expect, not like Abhishek or Travis. Let's see if somebody else kind of gets a century, somebody like a Nitish or somebody like a Markram. Let's really see. Or we are also due for a Klaasen century. Anybody, I'll take it. హైదరాబాద్ లో ఉప్పల్లో కాబట్టి ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ విరాట్ కోహ్లీ. హి హాస్ ఎ వెరీ గుడ్ రికార్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. నాకు తెలిసి 2 times అని కూడా మనకు హార్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చింది. లాస్ట్ టైం సెంచరీ చేశాడు అనుకుంటా అంతే కదా. అవునవును. సో మెయిన్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ విరాట్ కోహ్లీ. స్టార్టింగ్ షాబాజ్ అహ్మద్ కానీ అభిషేక్ శర్మ కానీ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు విరాట్ కోహ్లీతో పవర్ ప్లే అనేది కీ. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ ఇంపార్టెంటే. సో నేను అనుకోవడం విరాట్ కోహ్లీ ఎంత వర్కౌట్ అయితే మ్యాచ్ మన చేతులకు అంత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ ఎవరు పెద్దగా ఫామ్ లో లేరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ డీకే. డీకే రావడమే లేట్ గా వస్తున్నారు థ్యాంక్స్ టు ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్ వన్స్ అగైన్. సో ఇంకా నాకు తెలిసి క్లాసన్ ఒక కీ ప్లేయర్ అవుతాడు నేను నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో, నా ఫీలింగ్ ఉప్పల్లో. బికాస్ ఆ పిచ్ లో తనకు సూట్ తన బ్యాటింగ్ సూట్ అయ్యే పిచ్ అది. Very rare that we enter into this match with overwhelming favorites. So this is one of the match I believe where we are favorites. Only thing we should be wary of is like Siraj, it's his home ground. So here maybe he will take 1 or 2 wickets in the power play, and he has been desperate to come back, and he's been, I think, given statements also that impact player rules is not good for him. He is wanting to come back desperately. He wants to prove a point. So Siraj will be one player, and Cameron Green, I think last time when we was at Uppal, he scored a century. So yeah, 60 those odd 2 runs, he players, scored if we are able to negate, I think we will have a dominating week. Yeah, Siraj will be one player to look out for in RCB. Last time మన Klaasen సెంచరీ కొట్టినా కూడా మన 186 అయిపోవడం అంటే సిరాజ్ లేదంటే 200 ఈజీగా క్రాస్ అయ్యేవాళ్ళం. క్లాసెన్ ఇప్పటి వరకు ఒక మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ కూడా లేదు. సో ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. సో ఈసారి భూవీ పవర్ ప్లే లో విరాట్ కోహ్లీని ట్యాకిల్ చేసి వికెట్స్ తీస్తాడు. అండ్ హోప్ఫుల్లీ అభిషేక్ శర్మ నుంచి కొన్ని లాంగ్ రన్స్ చూస్తున్నాను. క్విక్ 50s 40s కాకుండా కొంచెం లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడితే కూడా, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఇండియా మ్యాచెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి, అందులో సెలెక్ట్ అవ్వాలి. సో మార్కో యాన్సన్ తీసిన 3 wickets కోసం ఆలోచిస్తున్నా. సేమ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ వికెట్స్ ఈసారి ఎవరు తీస్తారు ఎలా తీస్తారు అని చెప్పేసి. అది తీస్తే చాలా హై ఉంటుంది, అంటే మనకి కూడా చాలా బూస్టప్ ఉంటుంది. అంటే పవర్ ప్లేలో అన్ని వికెట్స్, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం. ఆ మ్యాచ్ 2022 అనుకుంటుంది మనం ఆడింది. సేమ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్లే అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. సో అందరు చెప్పినట్టు 1 player to look out for is Klaasen. లాస్ట్ టైం సెంచరీ కొట్టాడు. వెరీ ఫేవరబుల్ పిచ్ ఫర్ హిమ్. మంచి రికార్డ్ ఉంది. సేమ్ విత్ కోహ్లీ ఆల్సో. కోహ్లీని ఎంత తొందరగా అవుట్ చేస్తే అంత మంచిది రేపు. అండ్ ఐ వుడ్ యాక్చువల్లీ లైక్ టు సీ ఫిలిప్స్ ఆల్సో బ్యాట్ ఆన్ Uppal pitch of Sari, because we know what he's capable of, but it's a good problem to have. ఇప్పటిదాకా ఫిలిప్స్ ని ఆడించే ఛాన్స్ రాలేదు. ఐ హోప్ వన్స్ వి ట్రై అవుట్ మనం అలా ట్రై చేసే పొజిషన్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ద మోర్ మ్యాచెస్ వి కీప్ విన్నింగ్, ద మోర్ వి విల్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్. అదే అన్న, కోహ్లీని త్వరగా అవుట్ చేయాలి అంటే షాబాజ్ అహ్మద్ ఎక్కువ వికెట్స్ తీసుకుంటే ఆర్సీబీ అగైనిస్ట్ చూడాలని ఉంది. అభిషేక్ శర్మ కూడా ఒక సెంచరీ అగైనిస్ట్ ఆర్సీబీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. తను ఒకడు బాగా ఆడి ఒక మంచి స్టార్ట్ ఇస్తే ఓపెనింగ్ లో బాగుండేది. అండ్ క్లాసన్ వచ్చి కూడా మంచి ఫినిష్ ఇస్తే బాగుండేది, ఒక 50-60 runs. కాదు కార్తికేయ, నువ్వు ఫస్ట్ ఒకటి మెన్షన్ చేసినావు లైక్ మనకి ఆర్సీబీ ఆర్స్ ట్రైవల్. సో ఆర్సీబీ అంటే నీకు ఎందుకంత ఇష్టం? ఇష్టం కాదన్న, ఏంటంటే ఒకటి అంటే ఇంకా అట్లా రైవల్రీ అనిపిస్తుంది బాగా. మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఏమైనా మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం మీ ఆర్సీబీ ఫ్రెండ్స్ కి ఈ వీడియో ద్వారా? చెప్పి మరీ తాట తీస్తాం. ఒక్కొక్కరిని చెన్నై బెంగళూరులో ఎలా సైలెంట్ చేసామో హైదరాబాద్ లో కూడా 1 side చేస్తాం. ఈసారి 2 matches విన్ అవుతాం. ఎలాగో మీరు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా విన్ అవడానికి గట్టిగా ట్రై చేస్తాం. One point to conclude the RCB SRH match. So tomorrow Virat Kohli will be on the ground. How about taking the orange cap from him? Have you said we'll be doing that? Correct.
But he also likes Hyderabad ground, right? షాబాజ్ తీస్తాడు బ్రో విరాట్ కోహ్లీ వికెట్. యా కరెక్ట్, మంచి పాయింట్ చెప్పిన. లెఫ్ట్ హ్యాండర్ మ్యాచ్అప్ స్టార్టింగ్ లో ఉంది, పవర్ ప్లే అయిపిస్తారు కరెక్ట్. స్పిన్నర్ మ్యాచ్ అంతా షాబాజ్ నదీమ్ కూడా వేసేది, ఐడియా ఉంటే. లాస్ట్ టైం సిఎస్కే మ్యాచ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మనకు క్లిప్ వచ్చింది, పిచ్ క్యూరేటర్ వచ్చేసి క్లాసన్ ని యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్, యూ విల్ స్కోర్ డెఫినెట్లీ 100 ఇన్ ది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అని. ఆ తర్వాత మనకు హైదరాబాద్ లో మ్యాచ్ జరగలేదు, ఇదే ఆ తర్వాత మ్యాచ్. సో యూఆర్ పిచ్ క్యూరేటర్ ముందే అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా మంచి బ్యాటింగ్ ట్రాక్ వస్తుంది రేపు. అండ్ క్లాసన్ త్వరగా వస్తే మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ కూడా రావచ్చు. So guys, now let's move on to quiz segment. So we have got one interesting quiz. We will be asking some of SRH questions. So we will also have one buzzer thing. So whoever presses the buzzer will have access to answer the first. If not, next person can answer. So let's start off with the questions. Okay. The first question is regarding SRH squad. So who is the most expensive Indian player in the current SRH squad? Please press the buzzers. Okay. Yeah. Suryateja bro pressed first. Yeah bro. Mayank Agarwal? No. Who is Wrong. next? Vinay bro next. Wrong. Washington Sundar, yes. Yeah, Washington. So we'll move on to next question. Who is the youngest player in the current SRH squad? Buzzers on. Hari pressed it first. Hari. యా బ్రో. సో జాతిదత్ సుబ్రహ్మణ్యం. No, wrong answer. Hari sure. With Subramania. నితీష్ రెడ్డి. Correct. How many times did SRH cross 250 plus scores? Yeah. Suryateja bro first. 3 times. Correct answer. Who has hit the most number of sixes in this season for SRH? Okay, it's Vinay. Klassen. Yes, correct. And Klassen. What is the highest power play score in T20s? Buzzers on. Get ready. Hari. 125. Correct answer. How many balls did SRH take to reach fastest team 100 in IPL? Yeah, Suryateja bro. 5.2. 5 overs and 2 balls. I think 5.2. I think that's when we reached Balls. 100. Number of balls. Number of balls. Okay, 32. Wrong. Rakesh. మ్యూట్ లో ఉన్నారు బ్రో. సారీ 28. No, wrong. Next, Hari. Hari Kodu. 31. Harishwar. 30. Correct. Next, we'll move on to SRH versus RCB trivia. This is also questions only. See, what is the lowest total scored by RCB team versus SRH in Hyderabad? Shreyans bro. 69. No. Next, Harishwar. 141. No. Kartikeya. 90 అనుకుంటాను. Hari Koduru. Wrong. 89. Wrong. Suryateja bro. I think ఒకసారి ఒక కంప్రెస్డ్ మ్యాచ్ ఉంటుంది 6-7 overs ది. I think RCB scored somewhere around 78 or something. That I believe is the answer. If Wrong. that is okay. Rakesh. 122. No, wrong. I know that think, match, but it's Anumavi అన్న is చెప్పేసేయన్న ఇంకా. that last one. Super over Yeah, వచ్చింది కానీ it's around 125 or 120 something. 125. అన్న చెప్పాను ఇంకా. Yeah, 113. Okay, ఓనర్ సెంచరీ కొట్టినది మ్యాచ్. Yeah. Bairstow leads. అదే 1 run తోటి గెలుస్తారు కదా, అదే మ్యాచ్. Last question in RCB trivia. Who is the highest scorer in an innings versus RCB? Hari. డేవిడ్ వార్నర్. No, wrong. Harishwar.
Who is the highest scorer in an innings versus RCB? SRH ప్లేయరా లేక ఆల్ ఓవర్? ఓకే, ఆర్సీబీ Yeah, వర్సెస్ all over or yeah, బేస్ లో. correct answer. Yeah, okay. With that quiz అయిపోయింది. Yeah, quiz was good, but మనం ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నాం కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు అయింది. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రౌండ్. ఐ టేక్ అవుట్ మై బుక్. ది లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఈస్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్. ఓన్లీ వన్ మెంబర్ కెన్ యాక్చువల్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ రౌండ్, వన్ లక్కీ మెంబర్. సో ఈ గేమ్ రూల్స్ ఏంటంటే నేను చెప్తా. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, నేను ఈ బుక్లో ఒక నెంబర్ రాస్తా, 1 to 100 మధ్యలో ఒక నెంబర్ రాస్తా. నేను రాసి నా దగ్గర పెట్టుకుంటా. దీని తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు కమెంట్స్లో నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు కమెంట్ చేయాలి, ఒక్క నెంబర్. సో ఎవరిదైతే నియరెస్ట్ ఉంటుందో దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్. ఓకే, అన్నా 1 to 1000 దాకానా? 1 to 100,000 కాదు. ఓకే. Bro, can I tell in English what is the rule? Yeah. Rajat bro, actually, I'm going to write one number in this book, 1 to 100 number, one random number. So you guys have to comment your nearest guess in the comment, so that whoever writes closest number, they can actually participate in that rapid fire round. Okay, I'm writing the number. Okay, now you guys can comment your numbers, like only one number. Okay, everyone done? Okay, I'm going to reveal the number. Can you see the number? 62. Who Is very close. You commented 61. Yeah, who is ఇది ఎందుకు రాసిన అంటే, ఇది జెర్సీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రేవిస్ హెడ్. So congratulations Surya bro on being selected into rapid fire round. So rapid fire lo it's like this or that. Okay. Yeah. Let's start the rapid fire round. Klassen or Markram? Klassen. Nitish or Klassen? Klassen. Head or Klassen? Klassen. Okay. Klassen or Cummins? Cummins. Cummins or Abhishek? Cummins. Me, I think, see, andaka cheppina Pat Cummins anecdote ఇది మర్చిపోయాను. Pat Cummins lost his mother in March 2023 and he came back and he won WTC final and he won WTC 2023. And I think that the way I think he's been doing, I think that's so, which is why I said when Klassen or Cummins అంటే నేను Cummins ఎందుకు చెప్పానంటే, Cummins brought back that respect to SRH team. I think that's a huge thing, and yeah, really looking forward for the entire season and with the photo finish. Let's go on to playoffs predictions. Playoffs team predictions. రాజస్థాన్, LSG, Lucknow, SRH, fourth team is tricky, KKR. రాజస్థాన్, SRH, KKR అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి LSG గానీ CSK గానీ ఉండొచ్చు అన్న. యా, LSG, RR, SRH, KKR. RR, KKR, SRH, CSK. RR, KKR, SRH, Lucknow. RR, KKR, SRH and CSK. RR, KKR, SRH and CSK. RR, KKR, SRH, CSK. Sorry, RR, I think, and SRH will be top two finishers. I think third one would be KKR and the fourth one would be LSG. This is what I think. But I really hope some magic happens and, we'll be able to see like a, maybe a GT, because with today's Delhi, when we never know what would really happen. But I think at this point, this is what it looks like. And yeah. Correct. LSG అయినా GT అయినా రెండు ఏదిట్లో వచ్చినా కూడా మనకి It'll be సూపర్. good. ఎందుకంటే దీస్ టూ టీమ్స్ ఆర్ వెరీ కన్సిస్టెంట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 years. అంటే వాళ్ళ ఇన్సెప్షన్ నుంచి, అంటే స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ ఇప్పుడున్న టీమ్స్ లో కరెంట్. సో అవి రెండు వస్తే కూడా మనకు కూడా మంచి కాంపిటేటివ్నెస్ ఉంటుంది.
SRH is one team which hasn't used the impact player to its advantage till now. I really wish they get the right person. Couple of times they got Washi. I don't know. He hardly faced one or two balls when they got him in the during batting. They got him actually. Felt like a wrong move. Maybe they thought like he would give us a couple of hours in the power play, but neither length nor spin is helping Washi out here. So hopefully they make a good choice from impact player perspective. Otherwise, I think we're winning all the matches till now without having to take the advantage of the actual impact player. Right. So Yeah. yeah, for RCB, I'm expecting at least one on the bench player to surface so that we have a good 7 more games before we get into the playoffs. So I feel like we are 80% there with the combination. Hopefully, if we get that one player out of that bench who can really make that impact for us, playoffs is going to be. SRH is going to be one of the favorites in playoffs. SRH టేబుల్లో ఫైనల్ పొజిషన్ అంటే మన I think we will end up in number 2 అనిపిస్తుంది. ఓకే అండ్ ఓవరాల్ So, సీజన్ overall season, I think we'll end up with number 2 is what I feel. ఎందుకంటే it's always good to have a couple of 1 or 2 setbacks and then slowly get into that top 2 position. స్వాష్బక్లింగ్ గా వెళ్ళి 2018 లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ ఉండకూడదని కొంచెమైనా దక్కముక్కి తిని వెళ్తే దెన్ విల్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు రియలీ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మిస్టేక్స్ అండ్ ఐ థింక్ అలా స్వాష్బక్లింగ్ వెళ్ళడం ఎవరికి హెల్ప్ అవ్వదు. దట్ హ్యాపెండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద రీసెంట్ వరల్డ్ కప్ ఆల్సో. సో అలా తిని నంబర్ 2 వెళ్తే బాగుంటుంది అండ్ వీ షుడ్ లిఫ్ట్ ద ట్రోఫీ ఫ్రమ్ దేర్. లీగ్ స్టేజ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఐ థింక్ ఇట్ బి థర్డ్, ఓవరాల్ సెకండ్. పాయింట్స్ టేబుల్ సెకండ్, ఛాంపియన్స్. Points table third, overall runner up. Points table second, and hopefully we'll win the title. Points table, I'm expecting third. Hopefully, if they get their bowling combination right. I doubt they would go beyond playoffs. Maybe I'm thinking third. Bowling is one of the major concerns, and they haven't yet addressed it. The batting has completely sidelined the lack of depth in the bowling, frankly speaking. We haven't been tested to the depth of our bowling till now. So hopefully the next 7 matches, if they get it, I think we can make it. థర్డ్ పొజిషన్ బ్రో, టైటిల్ గెలుస్తాం. సెకండ్ పొజిషన్ అన్న చెప్పి మరి కొడతాం టైటిల్ పట్టుకెళ్ళిన ఈసారి. లీగ్ కంప్లీట్ సరికి థర్డ్ ప్లేస్ అనుకుంటున్నా. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వి విల్ విన్ ద ఛాంపియన్స్. Great, Rambi. I think you took the initiative and you involved everybody. I really appreciate that initiative from you and coordinating this so swiftly. It's always nice to come together and speak. It's Twitter Spaces and everything we keep speaking, but a podcast is always a new experience. And it's nice to see Karthikeya on that camera with that full childlike enthusiasm jumping around. So nice. Not child only. Yeah, childlike enthusiasm. At that age, people start almost zoning out. But he still has that, 6-year-old kid enthusiasm, which is so. He's very famous in infectious energy. ఆ వీడియో వైరల్ అయిన ఆడియో వైరల్ అయినప్పటి నుంచి కార్తికేయ అంటే నాకు అదే గుర్తొస్తుంది. ఒకసారి మా కోసం కార్తికేయ మళ్ళీ హార్దిక్ పాండ్యా మనోడే, రోహిత్ శర్మ మనోడే, కిట్కో మగన్ బ్రో, మార్క్రమ్ మనోడే, ప్యాట్ కమిన్స్ మనోడే, అందరూ బాగానే ఆడతారు. సపోర్ట్ చేయండి. ఏ టీము ఏ ప్లేయర్ అని చూడడం మన ఒక సన్ రైజర్స్ ఫ్యాన్స్ మనం కాల్ ఎగరేసి మరి ఎవడు మన టీమ్ లో ఆడినా మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళతో ఏదైనా సాధిస్తాం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఎప్పుడు ఒక ప్లేయర్ ని తీసుకుని ఫ్రాంచైజీని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయలేదు. ఎస్ఆర్హెచ్ కోసమే చేసాం, ఎస్ఆర్హెచ్ కోసమే ఉంటాం. జై ఎస్ఆర్హెచ్. దట్స్ ఇట్ గైస్. యాక్చువల్లీగా మనం చాలా మంచి డిస్కషన్ జరిగింది. మనందరూ చూస్తే వీళ్ళందరూ ట్రూ ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్. సో ర్యాండమ్ గా పిక్ అయ్యి ఈ రోజే నేను యాక్చువల్గా పోస్ట్ పెట్టుండే లైక్ ఈ థాట్ వచ్చింది కూడా. సో బట్ మీరందరూ క్విక్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇంతే. ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఎవరన్నా? జై ఎస్ఆర్హెచ్. జై ఎస్ఆర్హెచ్. జై ఎస్ఆర్హెచ్ చెప్పి మరి తాట చేస్తాం. ఆర్సీబీ లేవు కొడతాం.
But thank you so much, Rampy bro, for Thanks, Rambi, for hosting this. Nice to Yeah. see Thanks, everybody Rambi. in the Orange family. Yeah. Hope to see you in person soon. Thanks everyone for joining and making it a memorable podcast. Hope we'll meet after season. Yeah. Good night, everyone. good night, boys. Yeah, good night.